So good morning to all of you. Good morning, sir. Okay. So today we are completing the two problems on the labor cost and the payment methods which are to be used for the payment of the labors. So take the problem. Following are the particulars. Following are the particulars for April 2018 2018 relating to relating to four employees working in working in department and on the job and on the job number 120, job number 120. Make three columns: name of employee. First column is name of employee. Only four employees are there. Name of employee. Second column wages into bracket rupees. Wages into bracket rupees. And third column is period. Period. In the name of employee, write the four names one by one. First name is A, next line B, then C, and the last D. A, B, C, D employees are there. So in the wages column, A 10,000, B 150, C 120, and D 100. Now period A month and B C D all day. एका दिवसासाठीचं त्यांचं पेमेंट दिलेलं आहे डे बी डी बी डे सी डे आणि डी डे paragraph. The normal working hours per week. The normal working hours per week of 6 days of 6 days are 48 or 8 hours per day or 8 hours per day. 6 दिवसाचे 48 किंवा दिवसाला 8 पर डे. Full stop. Sundays are paid holidays. Sundays are
paid holidays, into bracket, there were no other holidays, there were no other holidays during the month, during the month, bracket complete. Next line, provident fund contribution, provident fund contribution was 8% of, was 8% of monthly wages by employee, monthly wages by employee, full stop. Again, next sentence, provident fund contribution was, provident fund contribution was 8% of monthly wages, 8% of monthly wages by employer, by employer, full stop. Employees state insurance contribution, employees state insurance contribution was 3% of monthly wages, 3% of monthly wages by employees, by employees, and 5% of monthly wages, and 5% of monthly wages by employer, by employer. Paragraph, from the above data, from the above data, calculate, calculate, next line, small a, small a, net wages payable by the employer, net wages payable by the employer for the month, for the month. Then B, the total amount of provident fund, the total amount of provident fund contribution to be deposited by employer, to be deposited by employer. Then C, employees state insurance contribution, employees state insurance contribution to be deposited by employer, to be deposited by employer. D, total labor cost, total labor cost to the employer, to the employer for the month of April, for the month of April,
chargeable to the job, chargeable to the job, and last E, the total cost of the job, the total cost of the job requiring materials, requiring materials is valued at rupees 60,000, is valued at rupees 60,000, and overheads at and overheads at 50% of prime cost, 50% of prime cost. So A, B, C, D and E information one by one we can calculate now. So next line in the solution A, net wages payable by the employer, net wages payable by the employer for the month of April, for the month of April 2018, 2018. Now make the three columns. First column is particular, the big column, then another inner amount and outer amount, inner amount and outer amount. Now into that, now we are making some subtitles. So in the particulars, write down wages, wages, underline, into that write four names of the employees one by one, A, B, C, D, A, B, C, D. Now the wages of A directly given monthly basis. So don't write anything in the inner column. So take the outer column in front of A, 10,000, 10,000. Now in the case of other workers, B, C and D, daily wages are given. Now in the problem itself, April month has 30 days and there is 4 Sundays which are to be full pay days. So whatever may be the amount given per day to B, C and D, that is to be multiplied by 30. So in inner column, B च्या समोरल्या 150 multiplied by 30, 150 multiplied by 30. Next column amount 4,500, 4,500. Then in the case of C, daily wages
120 multiplied by 30. So inner column 120 multiplied by 30. Outer amount 3,600. And in the case of D, daily wages are 100. So 100 into 30, amount is outer column 3,000. So make the total of all the outer column amounts. $21,100. 21,100. And give the name to this 21,100 gross wages. Gross wages. And show the arrow. 21,100 gross wages and show the arrow up to the 21,100. Then less employees contribution in the same format, less employees contribution. Next line, provident fund. Provident fund. आता पहिले माहिती तिथं समोर दिलेली आहे. Provident fund contribution was 8% of the monthly wages paid by the employees. The next line, provident fund by 8% of 21,100. आता ग्रॉस वेजेस जेवढे आले त्याच्या 8%. 8% of 21,100. तो इनर कॉलमला त्याची अमाऊंट घ्या. 21,100च्या 8%. 1688. इनरला घ्या 1,688. त्याच्याच पुढच्या लाईनला घ्या एम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स. एम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स कॉन्ट्रीब्युशन. फक्त एम्प्लॉईचं घ्यायचंय, एम्प्लॉयरचं आपण घेत नाही, ते पुढे घ्यायचंय. त्याच्या समोर लिहा 3% ऑफ 21,100. 3% ऑफ 21,100. $633. 21,100च्या 3% 633. इनरला घ्या आणि दोघांची टोटल करा आउटरला आणि ती लेस करा. 1688 अधिक 633 2,321. 2,321. 21,100 मधून लेस. Total comes 18,779. 18,779. आता दोन रेषा मारा. तिथं ए आकडा संपलेला आहे. ए टोटल कॅल्क्युलेशन संपलेला आहे. and give the name by showing arrow net wages. Net wages. Now the B part of the calculation is, next line B, provident fund contribution to be deposited. Provident fund contribution to be deposited
by the employer अंडरलाइन. आता एम्प्लॉयर म्हणजे मालक आहे, त्यांनी किती किती कॉन्ट्रीब्युशन केलंय तेवढं लिहायचं आहे. नेक्स्ट लाईन, दोन्ही ह्याच्यात त्याचा 8% आहे. नेक्स्ट लाईन, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्युशन into bracket 8% of 21,100. 8% of 21,100 वरती आपण काढलेलंच आहे ₹1,688. ब्रॅकेट कंप्लीट करून पुढे लिहा ₹1,688. नेक्स्ट लाईन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन म्हणजे एम्प्लॉयर आणि एम्प्लॉईचं दोन्ही पण मालकच भरत असतो. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन इंटू ब्रॅकेट 8% ऑफ 21,100. ब्रॅकेट कंप्लीट and draw amount 1,688. Make the total of both these employer and employee contribution 3,376. 3,376. याचा अंडरलाइन करा and give the name. Total contribution made. Next, C. What is the C? Give the heading. Employees State Insurance Corporation. Employees State Insurance contribution to be deposited by the employer. आता हे सुद्धा एम्प्लॉईचं आणि एम्प्लॉयरचं दोन्ही मिळून घ्यायचं आहे. अंडरलाइन. नेक्स्ट लाइन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन एम्प्लॉयरचं किती आहे? पुढे तेच माहिती दिलेली आहे. प्रॉव्हिडंट फंडाच्या खाली एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन was 3% of monthly wages and employees and 5% monthly by the employer. So employers पहिले into bracket घ्या 5% of 21,100. 5% येतील 1,055. Next line, employees contribution into bracket 3% of 21,100. 3% of 21,100. आता 211 गुणिले 3 केले तर 633 येतील 3%. तर दोघांची टोटल करा 1,055 प्लस 633 1,688. 1,688. टोटल करा 1,688 च्या खाली 2 रेषा मारा आणि राईट टोटल. आता डी जो आहे, टोटल लेबर कॉस्ट
to the employer for the month of April chargeable to the job. आता जॉब नंबर 120 दिलेला आहे, त्याचा आपल्याला टोटल कॉस्ट काढायची आहे. नेक्स्ट डी, लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू द जॉब नंबर. लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू द जॉब नंबर 120. दोन कॉलम करा, पर्टिक्युलर्स अँड अमाउंट. पर्टिक्युलर्स अँड अमाउंट. आता एकूण किती वेजेस पेड करावे लागले ह्याचं सगळं तिथं दाखवायचं आहे. इन पर्टिक्युलर्स ग्रॉस वेजेस. ग्रॉस वेजेस वरती आपण तिघा चौघांची टोटल काढलेले आहे 21,100. राईट इन द अमाउंट 21,100. ऍड employers contribution to next line provident fund. आता बी मधला एम्प्लॉयरचा जेवढा कॉन्ट्रीब्युशन आहे तेवढा घ्यायचा आहे. प्रॉव्हिडंट फंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन अमाउंट कॉलम 1,688. 1,688 आणि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन टू ESI. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन टू ESI. एम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स. ESI मीन्स एम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स. सी मध्ये दिलेला आहे एम्प्लॉयरचा 1,055. 1,055. ह्या तिघांची टोटल करा. 21,100, 1,688, 1,055, 23,843. आता याच्यात तुम्हाला MCQ असा विचारला जाऊ शकतो, म्हणजे तो सोपा पद्धतीने असेल. इफ द ग्रॉस वेजेस ऑफ द वर्कर्स आर 21,100, then employers contribution to provident fund 8%, employees state insurance contribution of the employer, that is 5%. So what will be the total payment made? हे तिथल्या तिथंच लगेच आपल्याला उत्तर ऑप्शन मध्ये दिलेले असतील, त्या ऑप्शन मधल्या उत्तरांना आपण टिक मार्क करायचा आहे. देन ई पार्ट ऑफ द आन्सर. आता ई मध्ये काय विचारलंय? द टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब रिक्वायरिंग मटेरियल्स इज व्हॅल्यूड ॲट ₹60,000 and overheads are at 50% of prime cost. तर आता इथं डी मध्ये किंवा ई मध्ये लिहा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द जॉब नंबर 120. फॉर द जॉब नंबर 120 for April 2018. For April 2018. त्याला दोन कॉलम करा, पर्टिक्युलर्स अँड अमाउंट. पर्टिक्युलर्स अँड अमाउंट.
राईट इन द पर्टिक्युलर्स मटेरियल त्याची व्हॅल्यू 60,000 दिलेली आहे. राईट अमाऊंट कॉलम 60,000. आता एकूण लेबरची कॉस्ट जी आहे, नेक्स्ट लाईनला लेबर तर एकूण लेबरची कॉस्ट काढण्यासाठी इंटू ब्रॅकेट मध्ये लिहा लेबर $21,100 प्लस आता जे $1,688 आहेत, 21,100 प्लस 1,688 किती येतात? 22,788. 22,788. त्याच्यात प्लस आता जी रक्कम आहे ती टोटल अगोदर मांडून घ्या इकडे. लेबरची पुन्हा इंटू ब्रॅकेट मध्ये जेवढे कमी पडतील तेवढे प्लस करा. 23,843. 60,000च्या खाली लिहा 23,843. 23,843 वजा मगाशी दोघांची किती टोटल आली होती? 22,788. 22,788. 23,843 मधून 22,788 वजा करा आणि पुन्हा प्लस इंटू ब्रॅकेट मध्ये तेवढ्या रकमेने लिहा. 23,843 येण्यासाठी अजून किती ऍड करावे लागतील? 1,055. हा 1,055 सर. अगोदर आपले आलेले आहे 23,843. इकडं लेबर कॉस्ट आली तेवढी? हो सर. मग तुम्ही डबल कसं मला सांगितलं? तुम्ही 22,800 कसं काय म्हणला मग? नाही सर, डी ची टोटल बोलते मी. नाही 2,100 अधिक 1,688 असे सांगितलं होतं ना मी? हो सर. हा मग किती आली? 22,788. हा म्हणजे आपले 23,843 यायला पाहिजेत म्हटलंय मी. अजून किती कमी पडतात तेवढे ऍड करावे लागतात. 1,055 कमी पडतात सर. किती? 1,055. 1,055. 1,055 म्हणजे फक्त एम्प्लॉयरच त्याच्यामध्ये घ्यायचं आहे. पहिले 1,688 आणि दुसरे 10,055. हे ऍड करा, दोघांची टोटल करा. लेबर अँड मटेरियल 83,843. आता कॉस्टिंग मध्ये आपण लेबर आणि मटेरियलला जी टोटल यायची त्याला आपण प्राइम कॉस्ट म्हणायचो. 83,843 ला ॲरो दाखवून इकडे पर्टिक्युलर्स मध्ये लिहा प्राइम कॉस्ट आणि 83,000 कडे बाण दाखवा. 83,843. त्याच्यामध्ये ऍड ओव्हरहेड्स
add overheads into bracket 50% of prime cost, 50% of prime cost, 83,843च्या 50% म्हणजे निम्मे 41,922, 41,922 ते ऍड करा. 83,843 प्लस 41,922 दोघांची टोटल येईल, त्याला नाव द्या टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट थोडं वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रॉब्लेम असतात. तुम्हाला एमसीक्यू जसा विचारला असेल ते कॅल्क्युलेशन केल्याशिवाय उत्तरं लिहायची नाही, मोगम उत्तरं लिहायची नाहीत. तुम्हाला 4 पर्याय दिलेले असतील, त्याच्यातलं कॅल्क्युलेशन करून कुठलं बरोबर आहे तेच तुम्हाला शोधावं लागेल. हे प्रत्यक्ष कॅल्क्युलेशन करून त्याची रक्कम काढायची. And the last problem, Mr. Ajay, an employee of a company, gets the following emoluments, emoluments, emoluments and benefits. emoluments म्हणजे सेवा वगैरे सगळं असतं त्याच्यामध्ये. emoluments and benefits. दोन कॉलम करा. particulars and rupees and percentage. Rupees and percentage. particulars मध्ये बेसिक वेजेस. नेक्स्ट कॉलम मध्ये 30,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ. नेक्स्ट लाइन डियरनेस अलाउंस, DEARNESS, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता असतो डियरनेस अलाउंस. सेकंड कॉलम 100% ऑफ बेसिक, 100% ऑफ बेसिक. नेक्स्ट employees contribution to provident fund, employees contribution to provident fund. Next column 20% of basic, 20 सांगितलं का 12 सांगितलं? 20. नको 12 करा. 12% ऑफ बेसिक. दुसरा पुढचा ह्याच्यातलं चालत आहे. 12% ऑफ बेसिक. नेक्स्ट एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ ESI, एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ ESI. नेक्स्ट कॉलम 4% ऑफ बेसिक, 4% ऑफ बेसिक. नेक्स्ट बोनस टू एम्प्लॉई, बोनस टू एम्प्लॉई.
Next part, column 20% of basic, 20% of basic. And the last, other allowances, other allowances, rupees 54,500 per annum, rupees 54,500 per annum. पर annum शब्द इथं महत्वाचा आहे, आपल्याला महिन्याचं काढायचं आहे. वर्षाचा असेल तर वर्षाचं, महिन्याचं असेल तर महिन्याचं, त्या पद्धतीने बघायचंय. पॅरेग्राफ, Ajay works for 2,400 hours per annum, 2,400 hours per annum, comma, out of which 400 hours are 400 hours are normal ideal time, normal ideal time, full stop. Ajay worked 20 effective hours, 20 effective hours on a job, on a job X, where the cost of direct material is, where the cost of direct material is rupees 30,000, rupees 30,000, and overheads are, and overheads are 100% of combined cost, 100% of combined cost of material and labor, of material and labor, full stop. The sale value of job is, the sale value of the job is quoted, 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 to earn profit, to earn profit 10% on cost, 10% on cost. You are required to find out, you are required to find out effective hourly cost of, effective hourly cost of Ajay and the expected sales value, the expected sales value of job X, of job X. Now statement is required to be prepared. So next line, give the heading. Statement showing effective hourly cost, statement showing effective hourly cost
of Mr. Ajay, of Mr. Ajay. आता एकूण वर्षाचा संपूर्ण तपशील विचारात घेऊन आपल्याला हे अजयचं वार्षिक एकूण किती तास काम केलं आणि किती त्याला वेजेस मिळणार याचं स्टेटमेंट तयार करायचं आहे. तो स्टेटमेंट शोइंग इफेक्टिव्ह आवरली कॉस्ट ऑफ मिस्टर अजय फॉर द year into bracket म्हणा for the year त्याचे नेहमी सारखे 3 कॉलम करा. पर्टिक्युलर्स, इनर अमाउंट अँड आउटर अमाउंट. पर्टिक्युलर्स, इनर अमाउंट अँड आउटर अमाउंट. आता याच्यामध्ये सुद्धा काही वेगळे 3 पार्ट्स आपल्याला करायचे आहेत. रोमन 1 दिलेल्या माहितीच्या आधारे आपल्याला ते करता येतात. रोमन 1 अर्निंग ऑफ मिस्टर अजय, अर्निंग ऑफ मिस्टर अजय अंडरलाइन into that basic salary oblique wages. The first item of basic wages is given 30,000 per month into bracket la rupees 30,000 per month multiplied by 12 months, bracket complete. So outer column amount 3,60,000. Next, dearness allowance. Into bracket इकडे आता 100% ऑफ बेसिक दिलेला आहे. into bracket 100% ऑफ बेसिक. आता वरती जे बेसिक आलेलं आहे 3,60,000 तेवढंच 3,60,000 100% धरायचं आहे. सो आउटर कॉलम 3,60,000. So दोघांची टोटल आउटर कॉलम 7,20,000. त्याला हेडिंग नाव द्या बाण दाखवून बेसिक अँड डीए टोटल. आता थर्ड पार्ट वरती प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे. एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्युशन टू प्रॉव्हिडंट फंड. नेक्स्ट लाईनला एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्युशन टू प्रॉव्हिडंट फंड फॉर एम्प्लॉयर्स आहे. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन टू प्रॉव्हिडंट फंड. आता दोघांचं सारखंच असतं. जेवढं एम्प्लॉयर असतं तेवढंच एम्प्लॉईचं कॉन्ट्रीब्युशन असतं. त्यामुळं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन टू प्रॉव्हिडंट फंड वरती आपल्याला एम्प्लॉईज दिलाय, पण एक वर्किंग नोट करा म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील. इट इज अज्युम्ड दॅट employers contribution to PF and ESI is equal to that of employees. जेवढं एम्प्लॉयचं कॉन्ट्रीब्युशन असेल तेवढंच एम्प्लॉयरचं कॉन्ट्रीब्युशन असतं. तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन
ऑफ पी एफ इंटू ब्रॅकेट मध्ये तिकडे प्रॉब्लेम मध्ये लिहा आता 12% ऑफ बेसिक 12% ऑफ बेसिक. आता बेसिक किती आहे ते ₹3,60,000. 12% ऑफ बेसिक डॅश 3,60,000 ब्रॅकेट कंप्लीट. 3,60,000च्या 12% 43,200. 43,200 हे इनर कॉलमला लिहा. 43,200. नंतर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ ESI. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ ESI into bracket 4% of basic dash 3,60,000. 4% of basic dash 3,60,000 bracket complete. 3,60,000च्या 4% 14,400. 14,400 inner column. Next, bonus paid into bracket 20% of basic dash 3,60,000. 3,60,000च्या 20% 72,000 72,000 inner column. And other allowance, next line, other allowance जो वर्षाचा दिलेला आहे आपल्याला पुढे 54,500 ॲज इट इज. इनर कॉलम 54,500. या चौघांची टोटल आउटरला 4 आणि 5 9 2 11 1 हातच्या लेख 5 आणि 2 7 आणि 4 11 आणि 3 14 हातचा लेख 6 आणि 7 13 आणि 5 18 1,84,100. हे ऍड करा 720 मध्ये. $9,04,100. 9,04,100. याला नाव द्या टोटल अर्निंग. रेषा वगैरे मारू नका, फक्त बाण दाखवायचा आहे. टोटल अर्निंग 9,04,100. त्याच्यातला रोमन 2 अर्निंग ऑफ मिस्टर अजय संपला. रोमन 2 वर्किंग आवर्स अंडरलाइन. नेक्स्ट पॅरेग्राफ मध्ये इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे. अजय वर्क्स फॉर 2,400 आवर्स पर एनम, आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉर्मल आयडियल आवर्स. नेक्स्ट लाईनला घ्या. वर्किंग आवर्स मध्ये 2,400 आवर्स 2,400 आवर्स मायनस 400 नॉर्मल आवर्स 400 नॉर्मल आवर्स सगळं पर्टिक्युलर्स मध्येच लिहायचं आहे. इज इक्वल टू 2,000 इफेक्टिव्ह आवर्स 2,000 इफेक्टिव्ह आवर्स. आता याच्यामध्ये आपल्याला वर्किंग आवर डेट काढायचा आहे. पुढच्या नेक्स्ट लाईनला घ्या. इफेक्टिव्ह आवरली कॉस्ट ऑफ मिस्टर अजय त्याचा फॉर्म्युला घ्या. इज इक्वल टू
पर्टिक्युलर्स मध्येच घ्यायचंय सगळं. इज इक्वल टू टोटल अर्निंग अपॉन total earnings upon total effective hours. Total effective hours. नेक्स्ट लाईनला इज इक्वल टू, आता वरची टोटल आपण टोटल अर्निंगचे आलेले आहेत ती घ्या, 9,04,100 अपॉन टोटल इफेक्टिव्ह आवर्स आहेत 2,000. 9,04,100 अपॉन 2,000 hours इज इक्वल टू, पुढे 9,04,100 ला भागिले 2,000 करा, 452.05. इज इक्वल टू लिहा पुढे ₹452.05 पर आवर. पर आवर हे अमाऊंट मध्ये काय करायचं नाही, ह्याचं कॅल्क्युलेशन फक्त तासांच्या मर्यादित ठेवायचं आहे. म्हणजे तासाला किती पैसे त्याला मिळतात ते 9,04,000 भाग 100 जे आलेले आहेत त्याला जर आपण 2,000 तास गुणिले 452.5 केले की मग तुम्हाला 9,04,100 येतील. बघा करून 2,000 आवर्स गुणिले 452.05 एवढ्या पुरतं मर्यादित ते ठेवायचं. रोमन 3 आता आपल्या कॉस्टिंगचा थोडासा आधार घ्यायचा आहे. कॉस्ट शीटचा एक्सपेक्टेड सेल व्हॅल्यू ऑफ जॉब एक्स अंडरलाइन. आता पुढे त्यांनी म्हटलेलं आहे अजय वर्क्स 20 effective hours on job X where the cost of direct material is ₹30,000. आपला मटेरियलशी संबंध फक्त ठेवायचा आहे आणि पुन्हा त्याची कॉस्ट वगैरे काढण्यासाठी वरचे कॅल्क्युलेशन लक्षात घ्यायचे आहेत. एक्सपेक्टेड सेल व्हॅल्यू ऑफ जॉब एक्स अंडरलाइन करून त्याच्यामध्ये घ्या कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स इनर कॉलम 30,000. आता त्याच्यामध्ये त्याचे डायरेक्ट लेबर, नेक्स्ट लाईनला डायरेक्ट लेबर इंटू ब्रॅकेट त्याने इफेक्टिव्ह आवर्स 20 जॉब एक्स साठी वापरलेले आहेत म्हणून इंटू ब्रॅकेट 20 आवर्स मल्टिप्लाइड बाय 20 आवर्स मल्टिप्लाइड बाय. आता वर्किंग आवर्स पहिले आपण वरती काढलेले आहेत रुपीज मल्टिप्लाइड बाय रुपीज 452.05 पर आवर. 452.05 पर आवर ब्रॅकेट कंप्लीट. 452.05 गुणिले 20 9,041. इनरला लिहा 9,041. या दोघांची टोटल आउटरला घ्या आणि त्याला नाव द्या प्राइम कॉस्ट. डायरेक्ट लेबर आणि डायरेक्ट मटेरियलचा आपण प्राइम कॉस्ट असं कॉस्ट शीट मध्ये उल्लेख करत होतो. प्राइम कॉस्ट 39,041. आता याच्यामध्ये काय काय घ्यायचंय ते पुढे दिलेलं आहे. Overheads are 100% of combined cost of material and labor. Next line, add overheads
overheads into bracket 100% of combined cost, 100% of combined cost. आता combined cost म्हणजेच prime cost, 100% of combined cost, that is prime cost. म्हणजे ओव्हरहेड देखील 100% प्राइम कॉस्ट एवढे आहेत. पुढे लिहा 39,041, 39,041. परत दोघांची टोटल प्राइम कॉस्ट अँड ओव्हरहेड्स 78,082, 78,082. याला नाव द्या टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. आता मध्ये एक जागा ठेवाल आणि खालच्या लाईनला लिहायचं आहे सेल्स, सेल्स. आता मध्यंतरी एक वाक्य वापरलेलं आहे त्यांनी, द सेल व्हॅल्यू ऑफ जॉब कोटेड टू अर्न प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट. 10% ऑन कॉस्ट म्हणजे टोटल कॉस्टच्या 10% मध्ये जी लाईन लिहिली तिथे लिहा प्रॉफिट इंटू ब्रॅकेट 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, 10% ऑफ टोटल कॉस्ट. 78,082च्या 10% 7,808 प्रॉफिट असेल तो. आणि दोघांची टोटल करा, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. आणि जे येईल त्याला सेल्स, एक्सपेक्टेड सेल. दीज आर सेल्स 85,890, 85,890. म्हणजे एकाच प्रॉब्लेम मध्ये लेबरची कॉस्ट काढली, लेबरचे आवर्स काढले आणि प्राइम कॉस्ट, ओव्हरहेड्स यांची टोटल करून टोटल कॉस्ट आणि टोटल कॉस्टच्या 10% प्रॉफिट ऍड करून सेल्स जॉब नंबर 120 काढलेले आहेत किंवा जॉब नंबर X काढलेले आहेत. तर असे हे वेगवेगळ्या पद्धतीचे कॉस्ट रिलेटेड. फक्त एक लक्षात ठेवायचं, हल्से प्लॅन आणि रोवन प्लॅन यांच्यामध्ये हल्से प्लॅनला 50% बोनस असतो. जेवढं काही तुमचं असेल त्याच्या 50% बोनस हल्से प्लॅन मध्ये मिळतो. आणि तशा पद्धतीनं काही गोष्टी ह्या तुम्ही आता पुस्तकं घेतलेली असतील, पुस्तकाच्या बाहेरचं काही येणार नाही. जे ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन्स प्रत्येक टॉपिकच्या नंतर दिलेले आहेत, कॉस्टशीटच्या मध्ये असतील, त्याच्यानंतर रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट असतील, बाकीचे आपण जे जे काही बघितलेले आहेत त्या सगळ्यांच्या दृष्टिकोनातनं एबीसी अनालिसिस, ईओक्यू अनालिसिस या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये जे क्वेश्चन दिलेले आहेत आणि मटेरियल आणि लेबर ओव्हरहेडच्या बाबतीतले प्रश्न काही बघू नका. ओव्हरहेडचा टॉपिक आपण पूर्ण करू शकलो नाही, त्याच्यावरती प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. त्यामुळे एकंदरीत कॉस्टशीट, रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 2, त्यानंतर ईओक्यू अनालिसिस, एबीसी अनालिसिस, त्यानंतर मटेरियल रेशिओ काढलेले होते काही, त्याच्यानंतर मग मटेरियलचा फिफो मेथड, वेटेड ॲव्हरेज मेथड, आणि आत्ताचं हे लेबरच्या बाबतीमधले वेज पेमेंट मेथड. त्याच्यानुसार हे कॅल्क्युलेशन. ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन म्हटल्यानंतर थोडे तुम्हाला कॅल्क्युलेटर घेऊन कॅल्क्युलेशन स्वतः करायचे. मनातली मनात कॅल्क्युलेशन करू नका. तर त्याच्यातले एकच उत्तर बरोबर असेल आणि ते जर तुम्ही सिलेक्ट केलं तरच मार्क्स मिळतील.
चुकीच्या पद्धतीनं जर तुम्ही क्लिक केला तर तुमचे मार्क्स हे त्या ठिकाणी लूज होतील, तुम्हाला ते मार्क्स मिळणार नाहीत. त्यामुळे मोगम कॅल्क्युलेशन न करता जिथं फिगर्स आहेत तिथं कॅल्क्युलेशन करा आणि जिथं फिगर्स नाही तिथं अंदाज तुम्हाला बांधता येईल त्या पद्धतीनं पर्टिक्युलर ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे. परीक्षेचं स्वरूप असं आहे, फिनान्शियल अकाउंटिंगसाठी 50 प्रश्न तुम्हाला विचारलेले असतील, त्याच्यातले 40 प्रश्न सोडवायचे आहेत. 50 पैकी 40 प्रत्येक मार्क 100, म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाला 1 मार्क असं तुम्हाला तिथं दिसेल. परंतु आम्ही जेव्हा त्याचं टोटल घेणार आहोत तेव्हा 40 क्वेश्चन तुम्ही जर सोडवले तर एका प्रश्नाला 1.5 म्हणजे 60 मार्क ते तुमचे कन्सिडर होतील आणि 60 पैकी एवढे तर 100 पैकी किती अशा पद्धतीने त्याचं कन्व्हर्जन होईल. सगळ्याच विषयांच्या बाबतीमध्ये अशी MCQ तुम्हाला विचारलेले असतील. अर्थात 50 पैकी 50 जर तुम्ही सोडवले, कारण आपल्याला खात्री नसते आपण 40 सोडवलेल्या पैकी 40 बरोबर आहेत का नाहीत. त्यामुळे तुम्ही 50 पैकी 50 सोडवले तरी तुम्हाला 40च मार्क मिळतील जर सगळे बरोबर आले तर. 40ला जेवढे मिळाले असते तेवढेच मार्क तुम्हाला 50 पैकी देखील, नाहीतर 50 पैकी आम्हाला 100 मिळाले असं गृहीत धरायचं नाही. जरी तुम्ही 50 सोडवले, तुम्हाला सांगितले होते 40, तर 40 पैकी जेवढी मार्क्स तुम्हाला मिळाले असतील तेवढीच 50 पैकी मार्क्स विचारात घेऊन त्याचं कन्व्हर्जन केलं जाईल. सगळ्यांना बेस्ट ऑफ लक. सगळ्यांनी आपल्या गुगल क्लासरूमला जॉईन व्हायचं आहे. लिंक मी पाठवलेली आहे, सगळे जॉईन झालेले असतील. गुगल क्लासरूम वरून तुम्हाला लिंक दिली जाईल आणि आपले दोन्ही पेपर, मला वाटतं फिनान्शियल अकाउंटिंग पहिला आहे आणि नंतरचा कॉस्टिंग आहे, बरोबर टाइम टेबल मध्ये. सर हा, पहिला फिनान्शियल अकाउंटिंग किती तारखेला आहे? 4 तारखेला का 2 तारखेला? 4 ला आणि 5 ला कॉस्टिंग आहे. तर सगळ्यांनी व्यवस्थित तयारी करा. प्रश्नांची उत्तरं मोघम लिहू नका, विचार करून लिहा, कारण तुम्ही एकदा क्लिक केले की पुन्हा तुम्हाला बदलता येणार नाही. रॉंग असेल तर रॉंगच राहील, करेक्ट झालं तर ठीक आहे. तर दुसऱ्याचं कोणीतरी सांगितलं म्हणून आपण पुन्हा बदलायला गेलो तर दॅट इज नॉट पॉसिबल. तुम्हाला ते उत्तर पुन्हा बदलता येणार नाही. एकदाच तुम्ही क्लिक कराल तेच उत्तर फायनल असेल, वेदर इट इज रॉंग और वेदर इट इज करेक्ट. तो बेस्ट ऑफ लक. सगळ्यांनी अभ्यासाला लागा. 8 दिवस वेळ आहे. आज 24 तारीख. 8-10 दिवस तुम्हाला वेळ मिळेल, त्या पद्धतीनं अभ्यासाला लागा. पुस्तकं सगळ्यांनी घेतलीत ना? हो सर. बुक बँकेची पुस्तकं, सेट हो. पब्लिकेशनच्या पुस्तकाचा जास्त करून आधार घ्या. सेट पब्लिकेशन तुमचं आधार कार्ड आहे. बाकीचं मनाली बिनाली जे पब्लिकेशन असतील त्याच्यातलं तेवढं म्हणजे विचारात नका घेऊ जास्त. पण प्रश्न काय ते सगळे सारखेच असतात, त्यामुळं सगळ्यांनाच सेट पब्लिकेशनची पुस्तकं मिळाली असतील असं नाही. पण जास्त करून झेरॉक्स मारा. प्रत्येकाच्या बाबतीमध्ये थोडंसं तुमच्याकडे मटेरियल असू द्या आणि त्या पद्धतीनं तुम्ही तयारीला लागा. ओके, बाय. बेस्ट ऑफ लक.